اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله اللطمات، على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه بالله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله نظر لم يأتي نذيروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو سہے دوسرا جانا یا رسول
یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر والا والموج طه من بے کس طوفان ہو شربا من بے کس طوفان ہو شربا مجدار میں ہوں بگری ہے ہوائے مجدار میں ہوں بگری ہے ہوائے موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انا فی عطش وسخاء اگے سوئے پاکے ابر کرم اگے سوئے پاکے ابر کرم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم دو بھونت ادھر بھی گرا جانا لمیات نظیروں کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
parmi les choses qui tout musulman a sa désir, sa grand désir pour trouver Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et a sa désir pour ittiqal la terre de Medina afin pour être près de Rasoul alayhi salatu wa salam. Mais voir plus que ça, chaque musulman a sa grand désir pour qu'il nous ensemble auprès de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans al-Jannah al-Firdaus. اللهم اجعلنا في جنة الفردوس الأعلى تقول آمين. Vraiment, parmi les plus grands bienfaits de la part de Allah, Pénadout c'est Al-Jannah, mais plus grand encore, c'est être dans Al-Jannah auprès de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on trouve raison de nos majlis, c'est l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on trouve un nat sharif pareil, composé par Imam Ahmad Raza Khan Bareilly rahmatullah alayhi, c'est par l'amour, si nous comprenons qu'il peut dire l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont il est écrit en 4 différents ou 5 différents langages. Et ça, c'est par amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous regardons le contenu, le but visé, c'est pour être auprès de Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et les sœurs, imaginez qu'il nous gagne l'occasion maintenant pour réciter devant Rasulullah. Ya Rasulullah, nous fait une récite pour toi la dunya. Allah fait accorde-nous sa privilège. Accorde-nous privilège pour réciter pour toi devant toi. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, accorde-nous sa privilège. Mais vraiment, qui plus grand cadeau qui ça? Imaginez. Là, nous pouvons lire, nous pouvons imaginer être devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, moi demande, je ne pas nous la voir pour sortir quand nous trouvons les sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, Pénadout, c'est nos désirs, c'est nos wish. Et Inch'Allah, Allah accorde-nous sa privilège là. Mais seulement ça, quelque chose, c'est un prix. Nous ne sommes pas capables dire le contraire, il y a un prix. Ce prix, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le Coran al-Karim, déjà dans Surah al-Fatiha, minimum 17 fois nous pouvons lire Surah al-Fatiha minimum, quand nous pouvons dire Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous pouvons dire Ihdina as-sirat al-mustaqim. Surah al-Fatiha les divise en deux, dont la première partie nous peut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxième partie, à partir de Ihdina as-sirat al-mustaqim, nous peut faire dua. Et c'est pourquoi qu'à la fin nous dit Amin. Il commence par Ihdina as-sirat al-mustaqim, ce qui signifie Oh Allah, maintenez-nous la voie de al-mustaqim, la voie droite. La voie, le chemin qui doit accepter, doit approuver, doit agréer. Première chose qu'on nous demandait, c'est quoi Sirat al-Mustaqim? Dans Surah Fatiha même, il y a une réponse. Et dans Surah Yasin, qui nous lit le matin, ou plus ou moins nous fait effort pour lire tout le matin, Surah Yasin, nous aussi il y a une réponse là-dedans. Dans Surah Yasin, les direct, quand on peut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, oh Allah, maintenez-nous as-sirat al-mustaqim. Dans Surah Yasin, Allah dit Wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Oh Allah, guide-nous, maintenez-nous la voie droite, as-sirat al-mustaqim. C'est quoi as-sirat al-mustaqim? Wa ani'buduni. Et engage-te dans le mot adoration. Engage-te dans la ibada de Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. C'est ça le chemin droit. C'est ça as-sirat al-mustaqim. Et Allah dit Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ce qui signifie, et moi n'a pas fin créé man djinn et man insan,
excepté qu'ils se finissent commandé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Ainsi, il dit nous, wa an ya'buduni hadha siratul mustaqim. Mais dans surat al-Fatiha, nous dit ihdina siratul mustaqim. Maintenant, nous envie connaître ya Rabbi, mais qui nous a comme repère qui l'ont ce chemin là. Il dit siratul ladina an'amta alayhim. Oh Allah, maintenez-nous le chemin de ceux qui te font combler les autres de te ni'ma. Le chemin qui te fait combler les autres de te ni'ma. Besaban qui l'ont sirat al-mustaqim, c'est ban qui Allah fait combler les autres de ce ni'ma. Qui saban là ça? Et qui ban faut pas? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh Allah, maintenez-nous le chemin de ceux qui n'ont pas fin égaré et n'a pas fin mérite de châtiment et pas fin gain de châtiment. Alors, nous faudrait pas nous suivre ban qui fin égaré, faudrait pas nous suivre ban qui fin mérite châtiment de Allah, punition de la part de Allah. Mais qui ban qui Allah fin à cause de ce ni'ma qui nous sire sur le sirat al-mustaqim, qui s'amène et n'a pris. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nisa, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa man yuti'illaha war rasul. Et celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal et obéit le messager de Allah. Celui qui obéit à Allah et obéit Nabi Karim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Prie là, c'est ça mes frères. Prie comment nous commence à majlis là, sa causerie là. Nous disons nous envie d'être ensemble avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Retourner encore une fois en question, est-ce qu'il nous envie d'être auprès de Rasulullah? Oui ou bien non? Répondez. Majlis là vous avez vibré, oui ou bien non? Encore. Prie là qui celui qui obéit Allah et obéit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui obéit Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa'ulaika ma'alladhina. Cela il a la garantie de la part de Allah qui je peux être auprès d'eux. Je prends ensemble avec qui ça n'a. Ma'alladhina an'ama Allahu alayhim. Qui nous dit dans surat al-Fatiha, sirata alladhina an'amta alayhim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Celui qui obéit à Allah et obéit son messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a la garantie de la part de Allah qui se peut être auprès d'eux, an-nabiyyin, les anbiya. Parce que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam être auprès des anbiya. Nous entendons tout le temps au sujet de Sayyiduna Adam alayhi salam. Ou pas envie de trouver? Ou pas envie de venir? On entend concernant Sayyiduna Shis alayhi salam. Ou pas envie de trouver? On entend concernant Sayyiduna Idris alayhi salam. Ou pas envie de trouver? Sayyiduna Nuh alayhi salam. Ou pas envie de joindre? Ou pas envie de joindre Hazrat Daoud, Sayyiduna Sulaiman, Sayyiduna Ibrahim al-Khalil, Sayyiduna Musa wa Isa ibn Maryam wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhim as-salam. Nous pas envie. Il y a la garantie de la part de Allah, mais il y a le prix de quoi? Obéissez à Allah, obéissez à Rasulullah. Crois en Allah comme il se doit, crois en Rasulullah comme il se doit, obéir à Allah, obéir à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la garantie de la part de Allah pour être auprès de Ma'an Nabiyyin. Wa Siddiqin maintenant. As-Siddiq.
À l'exemple de qui? Celui qui a ce certificat depuis la bouche Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, appelé As-Siddiq. Qui s'en a? Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu Al-Mursalin, qui fait une mort sur la terre. Ce qui a été dit au Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, prend Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu sur iman, mets-le un plateau de balance, prend toute l'humanité après Madame Biya. Pour Sayyiduna Abu Bakr sur iman pèse plus lourd qu'ils. Et il a été choisi pour accompagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Isra le Hijra, pardon. Et il a été choisi pour être ensemble avec Rasul alayhi salatu wa sallam dans Ghar Saur. Il a été choisi pour gagner piqué. Pour mahabba, pour pas déranger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré son honneur, lui qui finit le premier calife de l'islam, Rashidin al-Mahdiyin, le premier Amir al-Mu'minin déjà, et lui qui finit un privilège pour être auprès de Rasul alayhi salatu wassalam, lui qui finit un titre de As-Siddiq, quand il rentre dans Medina, quand il joint son compagnon, il n'a pas fait une bosse, pas une tape l'estomac, mais il dit Ana lastu khayran minkum, moi n'a pas plus meilleur qu'ils autres. Still là aussi il dit moi n'a pas plus meilleur qu'ils autres. Humilité de Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Est-ce qu'il n'a pas envie d'être auprès de lui? Wa shuhada. Est-ce qu'il n'a pas envie d'être auprès ban shuhada, ban kin shahid, ban qui fin ban meilleur maut? Est-ce qu'il n'a pas envie d'être auprès de Sayyiduna Hamza radiyallahu anhu, Tata Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui dit même l'âge avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un tata qui dit même l'âge avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait un tracas quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut s'envoyer une brique qui arrange masjid, il peut dire arrête, fatigue-toi. Hamza dit avec Sayyiduna Hamza dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, arrête, fatigue-toi. Il peut gagner ce tracas et Nabi Karim dit abais-toi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit abais-toi. On est même l'âge. Tchatchan neve même l'âge. Abais-toi. Sayyiduna Hamza radiyallahu anhu qui finit ce wafat dans la bataille de Uhud. Dans la bataille de Uhud. Et les shuhada de parmi les sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et combien? Et nous l'amour déjà pour Imam al-Hassan ou Imam al-Hussein. Et les shuhada, Sayyiduna Omar, shahid. Sayyiduna Ousmane, shahid. Sayyiduna Ali, shahid. Est-ce qu'ils ont envie d'être auprès d'eux, oui ou bien non? Le prix c'est obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa salihin. Muslim, umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous aimons les awliya. Nous comptons les awliya, ceux qui nous connaissent et ceux qui nous pas connaissent. Il y en a eu des awliya Allah sur la terre. Et il y en aura, Inch'Allah, encore. Les grands awliya, comment viennent dans nos oreilles, comment nous connaît Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, qaddasallahu sirrahu al-aziz, les grands awliya, les grands waliyullah. Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullah alayhi. Les grands awliya Allah, c'est que nous entendons souvent à l'île Maurice. Et aussi, il y a Cheikh Ahmad al-Rifa'i al-Kabir, Cheikh Abul Hassan al-Shadili, Cheikh Bahauddin Naqshbandi, Cheikh Suharwardi et d'autres, encore tant d'autres. Cheikh Aïdaroussi, il y en a beaucoup qui connaissent aussi dans plein de versets concernant Aïdarous. Les awliya. Est-ce que nous ne sommes pas contents d'être dans cette compagnie, tous ensemble, rassemblés? Et il y a une prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa hasuna ulaika rafiqa. Et qui plus meilleur, plus joli compagnon qui s'abonne là? Qui plus meilleur être dans la compagnie de qui? Qui plus meilleur? Avec qui ça n'a qui nous envie? Qui plus meilleur
compagnons. Ben là, oui ou bien non, mes frères? Le prix, c'est obéir à Allah, obéir son mahboub. Un parmi les preuves d'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, pénadut, l'Ianat Sharif, ils font partie dans nos pratiques, nos modes de vie. Et ça se fait pour l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui ou bien non? Pour rechercher al-qaboul de la part de Allah et par amour pour Rasul alayhi salatu wa salam, c'est à cause de ça nous faisons ce éloge. Et dans l'espoir qu'il nous prête avec lui. Et ban qui fait, ban qasida, ban nat sharif, n'oubliez pas, il y a un groupe de parmi ban éthiopiens à l'époque, ils venaient réciter nat sharif devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Attention qui dit kasida pena dans din ça. Non, il récite devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et Sayyiduna al-Abbas qui comprend ben là Nabi Karim dit sallallahu alayhi wa sallam dit qui je peux dire, il peut traduire, il peut dire ben là peut dire ça, peut dire ça, peut dire ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit toi, ici tu peux lire là, dit toi ensemble avec ben là aussi longtemps que je peux réciter, si que je peux réciter. Je te prends ensemble avec moi de Jannah et les dents pas pour pourri. Les dents pas pour pourri. Quand celui qui lit Nat, c'est un encouragement. Qui lit par sincérité, comme bizin, par amour et étant sincère pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous payons qui là pour être auprès de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement il n'a pas suffi. Si nous disons l'Ianat Sharif, mais nous pas connaissons comment faire namaz, nous pas connaissons qui chose qui casse namaz, nous pas connaissons comment faire wuzu, qui chose qui annule wuzu, nous pas connaissons, nous pas apprendre minimum obligatoire concernant l'islam, minimum, pas une alim, mais minimum qui tout musulman obligé à acquérir, apprendre. Si nous pas faire lui, est-ce que ça c'est une preuve d'amour? Comment se fait-il, je peux lire, je peux faire chant de Rasul alayhi salatu wa salam, je peux faire ce éloge, mais dans mon mode de vie, dans mon comportement, dans mon façon de causer, dans mon façon qui me comporte moi dans la case, avec mon maman, mon papa, avec mon sœur, mon frère, avec mon madame et mes enfants, il n'est pas exemplaire. Si sa façon qu'il me vive là, il n'est pas en conformité avec le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'arriver là, mes frères. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur de toute la création. Meilleur de toute la création, sublime, point comparable. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon Dieu, meilleur papa qui fait nena. Comme un papa, le meilleur qui est là. Comme un nana, meilleur qui est là. Comme un époux, meilleur qui est là. Comme un chef, un leader, meilleur qui est là. Dans toute sa forme, dans toute façon, nous pouvons trouver que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur, il surpasse nous le tout. Si nos comportements ne sont pas en conformité avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il finit dire khayrukum khayrukum li ahlik. Celui qui est meilleur parmi les autres est celui qui n'a plus meilleur comportement envers sa famille. Imaginez-nous, quand nous venons au masjid, nous avons une façon qui nous agir. Nous rentrons dans la maison honorée par Allah, dans le masjid, nous avons un imam sab et une façon de nous faire salam. Nous avons un frère et une façon de faire musafahat, nous faire salam, une façon de nous causer, une façon de nous assiser. Et il y a un respect, il y a une éthique, il y a une étiquette que nous pouvons observer. Mais comment se fait-il quand nous rentrons la case nous transformer? Comment se fait-il que nos familles sont capables de gagner un tracas à cause que nous pouvons rentrer la case? Au lieu que vous êtes contents, papa peut venir, moi je veux dire loulou peut venir. Ça n'est pas joli. Ou famille, vous êtes content quand on peut rentrer la case.
Ou famille bien content, ou madame bien content. Au début, tu bien suis. Aujourd'hui, si vous payez des man un tigit dité. Ou dité là, il y a un petit fad, un tigit, ou bien maltraité. Ou bien zouré. Qui celui qui est content, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, me pose une question. Comment on peut permettre de zouré? Pour commencer. Comment on peut permettre de zouré? Dire ça man flair qui est là. Zouré, et vous dites, me content Rasulullah. Oui, vous content Rasulullah, mais est-ce qu'ils sont en conformité avec lui? Est-ce que c'est ça qu'il dit? Mais quand il dit causer, qu'il dit quoi? Qui bonne parole vient servir? Bonne parole ville, bonne vilaine parole ou bien bonne jolie parole? C'est quoi la sunna nabawiya sallallahu alayhi wa sallam? Quand on cause ashiq al-Rasoul, il commence par la conformité. Parmi les preuves, c'est la conformité. Suivre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam quand Allah dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Là-dedans, il y a la clé. Nous dire nous comptons Allah cette fois-ci. Est-ce que maintenant nous pouvons nous comptons Allah? Est-ce qu'il nous pas content pour gagner la mahabba de Allah? Est-ce qu'il nous pas content pour être aimé de la part de Allah? Nous voulons ou pas voulons? Qui c'est la clé? Ittiba' de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Pour gagner mahabba de Allah, c'est suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suivre-lui avec soutien de Allah dans le maximum de nos capacités. C'est pourquoi il est important et un majlis pareil qui cause le sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet qu'on peut causer aujourd'hui, il peut orienter avec la conformité et avec qui ça n'a nous enviété de Jannah. Nous avons un hadith à ce. Une fois, un homme parmi les sahaba, il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasul Allah, mata sa'a, ô messager de Allah, quand yawmul qiyamah? As-sa'a ici, pas pécose l'air, les pécose quand l'heure en termes Yawmul Qiyamah. Quand Yawmul Qiyamah, ya Rasulallah? Ça, c'est sa question. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam répondit, dit, wa ma a'tadta laha? Les banjali, dans telle année, tel jour, non. Les demandait quand Yawmul Qiyamah? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il répondait wa ma a'tadta laha, qui t'a préparé pour ce jour-là? Vous avez une réponse? Quand Yawm al-Qiyamah, qui t'a préparé pour ce jour-là? Nous posons nos questions. Qui nous préparé pour ce jour-là? Qui provision nous faire? Tous les la fin du mois, nous prenons provision, non? On fait une ration, soit des semaines, soit une semaine, soit chaque mois. Qui provision nous faire pour l'akhira? Qui nous travaille pour après la mort? Parce que Rasulullah dit Al-Kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Celui qui est intelligent vraiment, celui qui est malin et intelligent, c'est celui qui apaise son nafs de dunya et dans dunya, il travaille pour après la mort. Quand on travaille pour après la mort, pas qu'un mot. Pas dans sakrat. Quand? Là. Sayyiduna Ali radiyallahu anhu dit Al-yawmu amal, ghadan hisab. Zodi fait action, de même ça rend compte. Akhirat se rend compte. Qui provision nous peut faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui te préparé pour Yawmul Qiyamah. Ça c'est un sahabi qui peut demander Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, nous ban ibadat qui nous peut faire là, qui y était comparé à ban sahaba? Qui y était comparé à ban sahaba de sincérité, de honnêteté, de ibadat? Pas oublier, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, même si je donne vallée grandeur montagne Uhud en l'eau fi sabilillah, il n'a pas égal un dirham qui un musahabi fin donné dans fi sabilillah. Un 7e dirham,
Dirham, c'est sa monnaie qui te plie moins en valeur. Ce qui n'a plus valeur, c'est des dinars. Dirham moins valeur. Un sahabi, si nous donne un dirham, nous donne grandeur montagne Uhud en l'eau, fils Abilillah, il n'est pas égal, il n'est pas pèse même valeur la balance dans le jugement Allah qui sa sahabi l'a fin donné. Un dirham qu'il a donné. Mais qui n'a été comparé avec là, sa sahabi là, lui dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là. Ici, quand il dit là, il va dire non. C'est pas dans le sens non. Il dit peu de choses. Il va dire qalil. Peu, ya Rasulallah. On dirait, il a beaucoup de manquements, ya Rasulallah. Sahabi, il a telle humilité. Et nous, sorry, on peut dire ça. Il y a une vérité. Certains, Allah nous préserve. Si nous passons la nuit, nous faisons ibadat, nous passons la nuit. Grand matin, nous faisons un petit tahajjud. Grand matin, il baille. Il peut bailler beaucoup. Comment dire, il peut bien dire tout. On passe la nuit hier soir. Il peut bien faire tout qu'on ait une fête tahajjud. Qui fait bailler? Qui fait mon besoin comme ça? Qui fait mon besoin connaître une fête tahajjud hier? Téléphone-moi, salam alaikum, wa alaikum salam. Première affaire, je suis fatigué hier, je fais tahajjud. Qui fait mon besoin comme ça? Il y a toi et ton rab, ça. Qui fait? Nous faire ça, une publicité là. Moi, me donner beaucoup, moi, dans mon zakat, me donner. Et si pas n'écrit mon nom, le tableau là-bas, là. Me boudé. Bizarre écrit mon nom, me connais, me donne 15, 20 000. Me donne plus qui ça encore, me donne ça, hein. Moi, me donne bloc, me donne brique, me donne ça, me donne ça. Qui fait, avec qui ça n'a, nous payons de sawab, avec qui nous payons de l'honneur? Nous payons de name and fame. Avec qui? Ben nous, ça va dire ça consiste quoi? Nous flattons nous-mêmes là, nous flattons, nous bossons, nous flattons. Moi, je fais namaz, moi, je fais beaucoup de nafil, moi, je fais beaucoup. Moi, tous les lundis, j'ai dit, mon gars de Rosa, qui fait vous connaître ça, bah? Qui fait mon besoin connaître tous les lundis, j'ai dit, mon gars de Rosa, qui fait vous faire les autres connaître. Là, Facebook, moi, c'était aujourd'hui, Rosa là, aujourd'hui, pas Ramadan, qui fait vous faire connaître tout, mon gars de Rosa. Et un nouveau. Sorry, il n'y a pas une offense. Il y a une nouvelle pratique ces derniers temps, surtout qu'on a les réseaux sociaux. Et là, dit non, nous n'y a c'est comment dire pour inciter les outils, pour donner l'exemple, les outils, ok. Mais comment dire, quand il y a un bandimoun qui est dans le besoin et qui peut éprouver, bizarre mettre ça, le Facebook, le TikTok, peut donner manger, comment peut donner manger, qu'il est, peut donner manger. Moi, je dis, maman, qui fait faire ça? Mais quand ça hadith qui dit qu'on donne la main droite, la main gauche, pas connaît, là. Et pour parmi ça, 7 catégories qui poussent sous l'ombre de l'arche de Allah. Zou qui ne prennent aucun l'ombrage, excepté l'ombrage arche de Allah. Un parmi qui, quand il donne la main droite, la main gauche, pas besoin de connaître. Qui fait sa publicité là? Qui fait? Non, pour qu'il les optique. Ça, je ne pas juger, c'est Allah qui connaît. Je ne pas là pour juger. Mais parfois, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi bien connaître? Nous, un tel long terrain. Alhamdulillah, tout long terrain. Mais je bien faire connaître mon long terrain. Je bien connaître qui fait Sayyiduna Omar ibn al-Khattab quand il noir net, il sorti, il a guetté tension à quelqu'un qui a un manquement. Qui fait il choisir noir, il pas choisir les jours. Qui fait? Nous pas poser question. Veut dire, Hazrat Omar radiallahu anhu, il a envie que le monde connaît qu'il fait là. Sa sahabi là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il te fait préparer pour Yawm al-Qiyamah, pour l'heure, les dire, peu, mon bana ibadat pena valer, dit tigit, et pourtant sahabi ça. Mais seulement il donne une seule petite chose qui est convaincu. Il dit illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Excepté qui m'a convaincu qui m'a l'amour pour Allah et m'a content sur Rasoul. Moi n'a manquement dans mon namaz, en d'autres mots, moi n'a manquement dans mon ban ibadat, moi n'a beaucoup manquement, li peu ya Rasoul Allah. Mais ce qui me sert seulement, me content Allah avec ce Rasoul.
Et pourtant, nous pouvons redire, sahabi ça, bi'iznillahi ta'ala, parole qu'on parle, ibadat avec nous là. Il ne pas mettre ça devant là. Il dit, lui qui nous dit, alhamdulillah, il y a une valeur, il peut dire, tigit. Mais seulement il est content Allah avec ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand nous guettons réponse, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rasulullah, si tu as un manquement, Allah fait lui connaître sallallahu alayhi wa sallam. Mais réponse qu'il dit, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dire, nous demandons d'aller là, nous envie d'être auprès de qui ça dans le Jannah. Rasulullah dit, fa innaka ma'a man ahbabta. Certainement toi, certainement toi, tu pour ensemble avec celui qui te content. Nous avons réponse là. S'il n'est pas en conformité avec Rasulullah, Nabi Karim dit ça. Il dit certainement toi, tu pour ensemble avec celui qui te content. Qui s'en a nous content? Nous disons nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, nous ensemble avec lui, mais interroge nous-mêmes, est-ce qu'il est en conformité avec sa Nabi là, avec sa Habib là? قال سيدنا أنس رضي الله عنه, celui qui peut rapporter ce hadith là, سيدنا أنس ibn Malik رضي الله عنه, lui dit فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله إنك مع من أحببت. الله أكبر. Sayyidina Anas ibn Malik, le khadim de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit jamais nous fin éprouve autant de contentement après que nous fin rentre dans l'islam. Comment nous fin éprouve contentement quand nous fin tan parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin dire te pour ensemble avec celui qui te content. Jamais nous fin éprouve autant contentement. Qui ça n'a? Qala Sayyiduna Anas, lui dire fa ana, quand certainement moi uhibbu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, me content Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, wa Aba Bakrin, me content Sayyiduna Abu Bakr, wa Umar, et me content Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fa arju, ainsi moi n'a l'espoir, I have hope, moi n'a l'espoir an akuna ma'ahum bihubbi, qui pense à l'amour qui moi n'a pour eux, moi n'a l'espoir qui pense à l'amour qui moi n'a pour eux là, moi ensemble avec eux dans al-Jannah. Wa in kuntu la a'malu bi a'malihim, même si mon amal, même si mon amal, mon action dans le jugement Allah dans balance, pas pèse même valeur qui ban là cette action. En d'autres mots, les peut dire son action, son namaz qu'il fait, paye la même valeur qui Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, son namaz qu'il fait. Ce rosa qu'il gardait, paye la même poids qui rosa Sayyidina Omar gardait. Et maintenant plus Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi il a l'espoir qui part barakat salamou qui moi là pour ban là, moi pensons avec Zod al-Jannah. Même si mon action pas pareil. Ce hadith c'est un hadith de l'espoir, parce qu'il nous fait là. Si Sayyidina Anas peut dire autant sur action, les moins. Si ça sahabi là qui peut dire sur action, il pas représente non rien. Côte nous était bail. Côte nous était. Si nous ne comprenons condition namaz et il valide selon la charia, nous pouvons garantir que nous namaz n'accepter seulement. Validité et qaboul, c'est deux choses différentes. Hein? Valide, selon la charia, en termes d'action, c'est une petite chose. Est-ce qu'il accepte dans le jugement Allah? Nous pas qu'à taper l'estomac. Oui, inaccepté. Qui nous dit, nous avons l'espoir inaccepté. Nous avons l'espoir qui nous rab inaccepté. Ya Rab, acceptez nos namaz, acceptez nos ibadah. Il ne faut pas faire grand nord. Il ne faut pas un takabour. Il ne faut pas ça faire moi. Il ne faut pas quand nous prenons le micro, nous dire Moubine qui compte ça, Moubine qui peut dire ça. Arrêtez ce système takabour là.
Sinon, pas pour parmi les premiers qui rentrent dans le Jannah, comme boast. Restez humble. Plus nous apprendre, venez plus humble. Et nous terminons là. Nous terminons parce qu'il y a une cause conformité. Pas pour toi de plus, Inch'Allah. Nous terminons là. Quand nous cause être en conformité, nous cause l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous cause conformité, qui vient dans la tête là? Qui m'a quelque chose qui vient dans la tête premier là? Sunna, non? Qui m'a sunna qui vient dans la tête premier là? Qui vient? Bonnet, la barbe, serviteur, djubba, mettez bague, après surma, miswak, servi un miswak. Même je servis pour ça dans servi bâton là ici, servi. Prends l'habitude. Même servi pour ça dans servi bâton là ici. Après, mettez de l'huile dans la tête. Non, tout ça là, ban sunna, apporte namaz, ban sunna namaz, tout ça là ensemble avec sa ban sunna qui nous peut dire là non, un chifi qui peut dire hijab, jilbab, cause doucement, pas cause faut pas rire faut. Mettre la main dans la bouche copée pour le rire, pas rire faut parce que hein, ou un chifi, etc. Taizong, tout ça là, nous peut penser là non. Beaucoup nous regardons l'entend la liste et là. Beaucoup sunna là. Conformité. Nous pouvons terminer loin de hadith. Get conformité aussi qui veut dire. L'amour pour Rasulullah, guettez aussi que ça veut dire. Pour être ensemble avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et un prix, guettez aussi que ça veut dire. Rapportez pour Sayyiduna Anas même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam jali. Rasul sallallahu alayhi wa sallam jali. Ya bunayya, vu que les khadim, les ensemble avec Rasulullah, les être au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam depuis tendre enfance, Sayyiduna Anas ibn Malik. Et Rasulullah fait doigt pour lui vivre longtemps, il gagne beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Connu ça. Sayyiduna Anas bin Malik lui dit à Rasulullah, Ya bunayya, quand nous dit Ya bunayya, on peut dire, oh mon garçon, mon chéri, mon gâté. Hein? C'est une façon chérie, chérissante, et gâtée, et beaucoup l'amour, affection ça. Ya bunayya, oh mon fils, oh mon garçon, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, laysa fi qalbika ghishun li ahad, faf'al. Sunnah, ishq. Qu'est-ce dire? Oh mon garçon, que ce soit comme tes matinées le matin, de la journée, ou bien comme le soir, ta soirée, qui te n'a pas garde, rancune dans ton léquer pour personne, qui te fait aller mon garçon. Qui l'autre Rasulullah donné? Pas garde rancune pour personne dans l'équerre. Comment dire ça en pas garde kina? Vous savez dire ça? Pas garde kina, me dire? Bourse. Pas garde ça dans l'équerre. Hatred. Pas garde la haine. Pas garde rancune dans l'équerre. Pour personne. Faf'al. Qui te fait lire, mon garçon. Qui continue nous rancunier. Nous champions nous là. Et nous disons nous comptons man waliullah. Et pour venir waliullah. Man waliullah qui se veillait beaucoup, je l'équerre. Parmi les paroles de man awliyaullah, dire qu'il y a un l'équerre qui remplit rancune, il n'est pas rempli que l'amour pour Allah avec ce Rasoul. Il est privé. Les lip service. Les lip service. Je suis content d'Allah, je suis content de Rasulullah. Mustafa Jani Rahmat, ça nous faut. Et là, il n'y a rien. Man waliullah, je te veille ça. Soufi, je te veille ça. Man vrai soufi. Je te veille ça. Qu'il est qui a une rancune pour personne. Et ça même Rasulullah peut dire. Et on connaît que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Qala li, Nabi Karim dit moi. Ya bunayya, zalika min sunnati.
Allahu Akbar. Nous faisons sunna, nous imaginons la bob, nous imaginons hijab. Quand ça, quelque chose là, c'est de ma tradition, mon sunna ça, mon mode de vie ça. Mon mode de vie ça, mon tradition ça, qui ça fait? Qui ça fait nous peut causer là? Qui ça fait que Rasulullah dit ça mon sunnat ça? Parce que nous connaissons nikah nous. An nikahu min sunnati. Ça nous rancune. Pas garde rancune dans les cœurs, mon sunna ça. Pas garde rancune la haine pour personne dans les cœurs, mon tradition ça, mon sunna ça. Wa man ahya sunnati, et celui qui vive mon sunna, celui qui vive li, qui fait li. Faqad ahabbani, c'est une preuve qu'il y compte en moi. Qui nous dit? Est-ce qu'il nous compte en Rasulullah? Répondez. Qui nous dit? Il y a un droit à rancune dans le cœur? Lip service. Non. Mais analyse. Mets tout en interrogation. Waman ahya sunnati, celui qui vive mon sunna, faqad ahabbani, certainement lié à muhabbat pour moi. Waman ahabbani, et celui qui n'a muhabbat pour moi, véritable muhabbat, véritable amour, c'est être en conformité. Kana ma'i fil jannah, li ensemble avec moi dans Jannah. Nous vivons ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons ta sunna pour qu'elle a la marraine ta nous pas faire. Nous connaissons ta pour qu'elle, mais un parmi important, veille ça qui est là, qui nous peine rancune pour personne. Comme ça même, il y a beaucoup de temps d'exemples quand nous disons le comportement, le akhlaq. Et connais, mon frère, celui qui est plus près que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Jannah, c'est celui qui finit plus bon caractère, plus bon comportement. Barakallahu fikum, Allah donne nous tawfiq, wa akhir dawan, alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله على ياسين صلى الله على المزمل صلى الله على المدثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أي شهنشاه مدينة الصلاة والسلام زينة عرش معلى الصلاة والسلام زينة عرش معلى الصلاة والسلام ربي هب لي أمتي कहते हुए पैदा हुए रब्बी हब ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा الصلاة والسلام زينة عرش معلى الصلاة والسلام أي شهنشاه مدينة الصلاة والسلام زينة عرش معلى الصلاة मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले कादरी मर
पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हम सबका जनाजा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين. آمين. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين. آمين. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين. آمين. اللهم ارزقهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصرهم. اللهم اغفر لهم. اللهم سلمهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.